اگر کسی شخص پر زبردستی قسم ڈالی جائے تو وہ واجب ہو جاتی ہے؟ جواب جی نہیں، جب تک وہ خود اپنی زبان اور دل سے اقرار نہ کرے۔ کیا عورتوں کا اسلام میں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے؟ جواب جی ہاں، دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کیا نماز میں تاخیر کی جا سکتی ہے؟ جواب جی نہیں۔ اسلام میں وراثت کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے؟ جواب قرآن و سنت کے مطابق کی جاتی ہے، جس میں مرد اور عورت کے حصے مقرر ہیں۔ کیا عورتیں مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہیں؟ جواب جی ہاں، کر سکتی ہیں، لیکن ان کے مخصوص آداب اور پردے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسلام میں نکاح کی کیا شرائط ہیں؟ جواب نکاح کے لیے ایجاب و قبول، حق مہر اور گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ عورت کا کن مردوں سے پردہ فرض ہے؟ جواب عورت پر ان تمام مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے جن سے نکاح جائز ہو، جیسے اجنبی مرد، کزن، شوہر کے بھائی، دیور یا جیٹھ۔ کیا اسلام میں جادو کرنا یا کروانا جائز ہے؟ جواب حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جواب 354 یا 355 دن کا ہوتا ہے۔ حجر اسود کس وجہ سے کالا ہو گیا ہے؟ جواب حجر اسود جنت سے آیا تھا اور وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حدیث پاک کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب ریاکاری شرک اصغر ہے اور یہ امت میں چیونٹیوں کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا علم عطا کیا؟ جواب جانوروں کی بولی کا علم۔ وہ کون سا گناہ ہے جسے فرشتے نامہ اعمال میں نہیں لکھتے؟ جواب وہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان فوری توبہ کر لے۔ عذاب قبر سے بچنے کا بہترین عمل کون سا ہے؟ جواب سورہ ملک کی تلاوت۔ رحمت کے فرشتے زمین پر کس وقت اترتے ہیں؟ جواب فجر اور عصر کے وقت اترتے ہیں۔ خوشبو کا شہر کون سا ہے؟ جواب مدینہ منورہ خوشبو کا شہر ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی کون سی ہے؟ جواب امریکی ڈالر۔ سب سے زیادہ پیدا ہونے والی سبزی کون سی ہے؟ جواب آلو۔ قرآن پاک کی کون سی سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام پر ہے؟ جواب سورہ قریش۔ جب کپڑے بدلنے لگیں تو کون سے کلمات ادا کرنے چاہیے؟ جواب تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے یہ پہنایا اور میری قوت و طاقت کے بغیر مجھے عطا فرمایا۔ دعا مانگنے کے آداب کون سے ہیں؟ جواب دعا مانگنے کے 7 آداب ہیں۔ نمبر 1 دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ نمبر 2 قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنا۔ نمبر 3 ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ نمبر 4 دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا۔ نمبر 5 معتدل آواز سے دعا کرنا۔ نمبر 6 خشوع وضو کے ساتھ دعا کرنا۔ نمبر 7 ظاہری طور پر دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا۔ تدبیر اور تقدیر میں کیا فرق ہے؟ جواب حصول مقصد کے لیے ظاہری اسباب اختیار کرنا تدبیر ہے اور دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابع سمجھنا تقدیر ہے۔ ہمیں اپنے معاملات کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہمیں اپنے معاملات کی بہتری اور مشکلات سے نکلنے کے لیے نیک اعمال اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ اہل محشر مصیبت کے عالم میں کن نبیوں کے پاس جائیں گے اور وہ انہیں کیا جواب دیں گے؟
जवाब, अहले महशर मुसीबत के आलम में सिफारिश के लिए बारी बारी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हर नबी ये जवाब देगा कि तुम मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की जाएगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि इस मनसब का अहल मैं ही हूँ। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की जिंदगी किस लिए अता की है? जवाब, अपनी आखिरत बनाने के लिए। ज़कात अदा ना करने वालों को वईद किस सूरत में बयान की गई है? जवाब, सूरत तौबा में। माल की कम अज कम मिकदार जिस पर ज़कात वाजिब होती है उसे क्या कहते हैं? जवाब, उसे नसाब कहते हैं। सवाल, हज कब फर्ज हुआ? जवाब, 9 हिजरी को फर्ज हुआ। मुसलमान एहराम कहाँ से बांधते हैं? जवाब, मीकात से बांधते हैं। मर्द और औरत के एहराम में क्या फर्क है? जवाब, मर्द और औरत के एहराम में फर्क ये है कि औरत का एहराम उसका आम लिबास है जबकि मर्द का एहराम 2 सफेद अनसिली चादरें हैं। हज हर आकिल, बालिग और साहिब इस्तात मुसलमान पर जिंदगी में कितनी बार फर्ज है? जवाब, एक बार फर्ज है। नमाज इंसान की जिंदगी में क्या असर रखती है? जवाब, नमाज इंसान में फर्ज शनासी, ज़ब्ते नफ्स और मसावात के यकीन को पुख्ता करती है, इंसान को बुराई से बचाती है, पाबंदी वक्त और एहसास जिम्मेदारी पैदा करती है। सहाबा कराम ने हबशा की तरफ कितनी दफा हिजरत फरमाई? जवाब, 2 मरतबा हिजरत फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर खत मुबारक कहाँ से शुरू होता था? जवाब, बिस्मिल्लाह से। हर दाई इस्लाम को चाहिए कि वो किसकी दौलत से माला माल हो? जवाब, इखलास की दौलत से। खैबर में यहूदियों के सबसे मशहूर सिपा सलार का नाम क्या था? जवाब, मरहब। ग़ज़वा खैबर में रूनमा होने वाले एक मोजज़े को बयान करें। जवाब, ग़ज़वा खैबर में हजरत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहा की आंखों में तकलीफ थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में अपना लुआब मुबारक डाला और दुआ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब मुबारक की बरकत से हजरत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहा इस तरह सेहतयाब हो गए जैसे उन्हें कोई तकलीफ थी ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन हबशा की वापसी पर क्या इरशाद फरमाया? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन हबशा की वापसी पर खुशी का इजहार फरमाया और इन्हें खुशखबरी दी कि तुम्हें 2 हिजरतों का सवाब मिलेगा। शुमाइल नबवी से क्या मुराद है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक, आदात, अहवाल, मुनाकब, शब रोज के मामूलात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका से मंसूब तमाम अशिया के बयान को शुमाइल नबवी कहा जाता है। किस नबी पर सिलसिला नबूवत इख्तिताम पजीर हुआ? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। किसी गैर महरम मर्द से गुफ्तगू की जरूरत पेश आए तो गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए? जवाब, पर्दे के पीछे। हुब्बुल्लाह से क्या मुराद है? जवाब, अल्लाह की रस्सी। हिर्स रखने वाले शख्स को क्या कहते हैं? जवाब, हरीस। मरीज की इयादत करने वाले शख्स के लिए कौन दुआ करता है? जवाब, 70,000 फरिश्ते। हदीस मुबारक के मुताबिक मरीज के पास शिफा के लिए दुआ कितनी बार पढ़नी चाहिए? जवाब, 7 बार। हकूकुल इबाद से क्या मुराद है? जवाब, बंदों के हकूक। किसी नाबीना को रास्ता बताना क्या है? जवाब, सदका है। मरीज की दुआ किसके मानिंद होती है? जवाब, फरिश्तों की दुआ के मानिंद।